to all. Welcome to the Vishal's LLB channel. In this session, we can have a comprehensive idea about the tort negligence. So, the law relating to negligence is adopted and modified by the Indian courts on the principles of justice, equity, and good conscience. And the term negligence is derived from the Latin word negligentia, which means failing to pick up. In general sense, the term negligence means the act of being careless, and in the legal sense, it signifies the failure to exercise a standard of care which the doer, as a reasonable man, should have exercised in a particular situation. And coming to the definition of negligence, negligence was defined as the omission to do something which a reasonable man would do, or doing something which a prudent or reasonable man would not do. So, for better understanding, it can be characterized in three forms: nonfeasance, misfeasance, malfeasance. Coming to the nonfeasance, it means the act of failure to do something which a person should have done. For example, failure to carry out the repairs of an old building when it should have been done. And misfeasance, it means the act of not doing an action properly when it should have been done properly. For example, doing the repairs of an old building, but doing so by using very poor quality materials, creating a major probability of a collapse which injures the people. And malfeasance, it means the act of doing something which should not have been done in the first place itself. For example, using products that are not allowed and combustible to carry out the repairs of an old building, therefore converting the building into a fire trap, leading to an accident. So here we can see an illustration. Z, an owner of a big dog, requests his friend X to take care of the dog while he is away. X leaves the dog unattended, who attacks a passerby, badly injuring him. Here it will be said that the act occurred due to the negligence of X. In the general sense, the extent of liability in tort is determined by the number of damages a party has incurred. సో నెగ్లిజెన్స్ అనేది లా ఆఫ్ టార్ట్స్లో ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఇంగ్లీష్ లాలో నెగ్లిజెన్స్కి సంబంధించి ఈ ప్రిన్సిపల్ అనేది ఎలా అడాప్ట్ అయ్యింది అంటే, ఏ ప్రిన్సిపల్స్ మీద అడాప్ట్ చేసుకున్నాము మనం నెగ్లిజెన్స్ని అంటే, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ జస్టిస్, ఈక్విటీ అండ్ గుడ్ కన్సైన్స్ అనే ఈ మూడు ప్రిన్సిపల్స్ మీద నెగ్లిజెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని ఇండియన్ కోర్ట్స్ అడాప్ట్ చేసుకున్నాయి. అలాగే నెగ్లిజెన్స్ అనే టర్మ్ లాటిన్ వర్డ్ నెగ్లిజెన్షియా నుండి డిరైవ్ అయింది. నెగ్లిజెన్షియా అంటే ఏంటంటే ఫెయిలింగ్ టు పిక్ చేసుకోవటంలో ఫెయిల్ అవ్వటాన్ని నెగ్లిజెన్షియా అంటారు లాటిన్లో. దాని నుండే నెగ్లిజెన్స్ అనే టర్మ్ అనేది వచ్చింది. జనరల్ సెన్స్లో నెగ్లిజెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే, ఒక కేర్లెస్ యాక్ట్ని నెగ్లిజెన్స్ అంటాం. అదే లీగల్ సెన్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఫెయిల్యూర్ టు ఎక్సర్సైజ్ ఏ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ కేర్. ఒక ఆర్డినరీ ప్రూడెంట్ మ్యాన్ అంటే ఒక కామన్ మ్యాన్, ఒక రీజనబుల్ మ్యాన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు స్టాండర్డ్ ఆఫ్ కేర్ని వాళ్ళ డిగ్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టెంట్లో ఎక్సర్సైజ్ చెయ్యటంలో కనుక ఫెయిల్ అయినట్లయితే దాన్ని నెగ్లిజెన్స్ అంటాం. సో నెగ్లిజెన్స్ డెఫినేషన్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అంటే, ఒమిషన్ టు డూ సంథింగ్ అంటే ఒక పని చెయ్యటంలో మనం ఒమిట్ చేయటం, ఆ పని చేయకుండా ఉండటం. ఎలాంటి సందర్భాల్లో చేయకుండా ఉండటం అంటే, ఒక రీజనబుల్ మ్యాన్ అయితే కనుక ఆ సర్కమ్స్టాన్స్లో ఆ పని చేస్తాడు. అలా చెయ్యకుండా ఎవరైనా ఒమిట్ చేసినట్లయితే దాన్ని నెగ్లిజెన్స్ అంటాం అన్నమాట.
దీన్ని ఇంకా సింపుల్ ఫామ్లో అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఒక 3 పార్ట్స్గా క్యారెక్టరైజ్ చేసుకుందాం. దాన్ని నాన్ ఫీజెన్స్, మిస్ఫీజెన్స్, మాల్ ఫీజెన్స్ కింద కేటగరైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నాన్ ఫీజెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక యాక్ట్ చేయటంలో ఒక పర్సన్ ఒక యాక్ట్ చేయాలి, కానీ అలాంటి యాక్ట్ చేయటంలో కనుక ఫెయిల్ అయినట్లయితే దాన్ని నాన్ ఫీజెన్స్ అంటాం. దీన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్తో చూద్దాం. ఎలా అంటే ఒక ఓల్డ్ బిల్డింగ్ ఉంది. ఆ ఓల్డ్ బిల్డింగ్కి రిపేర్స్ అనేవి క్యారీ అవుట్ చేయాలి. ఓల్డ్ బిల్డింగ్ని ఎవరైనా సరే రిపేర్ చేయించాలి. రిపేర్ చేయించకపోతే కొలాప్స్ అయిపోతుంది. అలా రిపేర్ చేయించకుండా ఉంటే దాన్ని నాన్ ఫీజెన్స్ అంటారు. అంటే చేయాల్సిన పనిని చెయ్యకుండా ఉండటం. ఒక ఆర్డినరీ ప్రూడెంట్ మ్యాన్ చేయాల్సిన పనిని చేయకుండా ఉంటే గనక దాన్ని నాన్ ఫీజెన్స్ అంటాం. మిస్ఫీజెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే చేయాల్సిన పనిని ప్రాపర్గా చేయకపోవటం. అది ఎలాగా అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఒక బిల్డింగ్ని రిపేర్ చేయించాల్సి వస్తుంది. రిపేర్ చేయిస్తారు, కానీ పూర్ క్వాలిటీ మెటీరియల్తో చేయిస్తారు. అలా చేయించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కొలాప్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దీన్ని మిస్ఫీజెన్స్ అంటాం. థర్డ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి మాల్ ఫీజెన్స్ అంటే ఏంటంటే మనం కొన్ని కేటగిరీస్లో స్టెప్స్ వైజ్గా కొన్ని యాక్ట్స్ చేసుకుంటూ రావాల్సి వస్తుంది. అంటే ఫస్ట్ ఓల్డ్ బిల్డింగ్ ఉన్నట్లయితే కనుక ఓల్డ్ బిల్డింగ్ని రిపేర్ చేయించడం, లేకపోతే మంచి క్వాలిటీతో రిపేర్ చేయించడం, దానికి కావాల్సిన మెయింటెనెన్స్ చెప్పడం, ఇవన్నీ ఫస్ట్ స్టెప్లో తీసుకోవాల్సినవి. కానీ మాల్ ఫీజెన్స్లో ఏమవుతుందంటే లాస్ట్ స్టెప్లో ఏంటి అంటే ఇంకా దాన్ని వీలు కాదు అన్నప్పుడు దాన్ని కొలాప్స్ చేయటమో డిస్ట్రాయ్ చేయటమో జరుగుతుంది. అలాగ లాస్ట్లో తీసుకోవాల్సిన డెసిషన్ని ఫస్ట్లోనే తీసుకుంటాన్ని మాల్ ఫీజెన్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఏంటంటే బిల్డింగ్ని బిల్డింగ్ మెయింటెనెన్స్ అనేది చేయకుండా, రిపేర్ అనేది చేయకుండా ఆ బిల్డింగ్ని ఫైర్ ట్రాప్కి లీడింగ్ టు ద యాక్సిడెంట్, అంటే ఫైర్ ట్రాప్కి కన్వర్ట్ అయ్యేటట్టు చేయటం వల్ల ఒక యాక్సిడెంట్ అక్కర్ అయితే కనుక దాన్ని మాల్ ఫీజెన్స్ అంటారు. అండ్ నెగ్లిజెన్స్కి సంబంధించి ఇంకొక ఇలిస్ట్రేషన్ చూద్దాం. జెడ్ అనే ఒక పర్సన్కి ఒక డాగ్ ఉంది. ఆ డాగ్ని ఏం చేశాడంటే తన ఫ్రెండ్ ఎక్స్ అనే ఒక ఫ్రెండ్కి ఇచ్చి దాన్ని కొంతసేపు చూసుకోమన్నాడు. ఎక్స్ ఏం చేశాడంటే ఆ డాగ్ని ప్రాపర్ కేర్ తీసుకోకుండా, దాన్ని కట్టేయకుండా అన్అటెండెడ్గా ఆ డాగ్ పక్కన ఉండకుండా ఉండటం వల్ల ఆ దారిలో పోయే ఒక్కళ్ళని అది ఇంజూర్ చేసింది ఆ డాగ్. సో ఇప్పుడు ఎవరిది నెగ్లిజెన్స్ అంటే ఎక్స్ నెగ్లిజెన్స్ వల్లే ఇలాంటి డ్యామేజ్ జరిగింది అని చెప్పాలి. సో హియర్ వీ కెన్ సీ ద essentials of negligence. To constitute the tort of negligence, there are primarily 6 main essentials that are required. So an act will be categorized as negligence only if all the below conditions are satisfied. Those are, the first one is duty of care, second one is the duty must be towards the plaintiff, and the third one is breach of duty to take care, fourth actual cause or cause in fact, fifth one is proximate cause, and the sixth one is consequential harm to the plaintiff. So here we can see the first essential, duty of care. So the duty of care is one of the essential conditions of negligence in order to make the person liable. It means that every person owes a duty of care to another person while performing an act, although this duty exists in all acts. But in negligence, the duty is legal in nature and cannot be illegal or unlawful, and also cannot be of moral, ethical or religious nature. So for this we can see one case law, Stansbelle versus Stroman, 1948. The facts are, a decorator was engaged to carry out decorations in a house. Soon after, the decorator left the house without locking the doors or informing anyone. During his absence, a thief entered the house and stole some property, and the value of which the owner of the house claimed from the decorator. It was held that the decorator was liable as he was negligent in leaving the house open and failed his duty of care.
సో ఇక్కడ ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ నెగ్లిజెన్స్, 6 ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ నెగ్లిజెన్సెస్, 6 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఎలిమెంట్స్ కనుక ప్రూవ్ చేయగలిగితే దెన్ ద యాక్ట్ కెన్ బి సర్వ్డ్ యాజ్ నెగ్లిజెన్స్. అప్పుడు ఆ యాక్ట్ని నెగ్లిజెన్స్ అంటాం. ఈ 6 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి డ్యూటీ ఆఫ్ కేర్. ఈ డ్యూటీ ఆఫ్ కేర్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఎసెన్షియల్ కండిషన్ ఒక పర్సన్ని నెగ్లిజెంట్ అని చెప్పి లైబుల్ చేయడానికి. సో డ్యూటీ ఆఫ్ కేర్ అంటే ఏంటి అంటే, ప్రతి పర్సన్కి ఒక డ్యూటీ ఆఫ్ కేర్ అనేది ఉంటుంది టువర్డ్స్ అనదర్ పర్సన్ వైల్ పెర్ఫార్మింగ్ అన్ యాక్ట్. మనం ఒక పని చేసేటప్పుడు అవతల వ్యక్తుల పట్ల కూడాను మనకి డ్యూటీ ఆఫ్ కేర్ అనేది ఉంటుంది. అయితే ఈ డ్యూటీ అనేది ఇన్ ఆల్ యాక్ట్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. మనం చేసే అన్ని పనుల్లో డ్యూటీ అనేది ఉంటుంది. కానీ నెగ్లిజెన్స్లో వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ద డ్యూటీ అనేది లీగల్ నేచర్లో ఉంటుంది, అంతే తప్ప ఇల్లీగల్గా కానీ, అన్లాఫుల్గా కానీ, మోరల్గా కానీ, ఎథికల్గా కానీ, రిలీజియస్ నేచర్లో కానీ ఉండదు. ఆ డ్యూటీ అనేది లీగల్ నేచర్లో ఉంటుంది. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఇక్కడ ఒక కేసులా చూడొచ్చు, స్టాన్స్ బెల్లే వర్సెస్ స్ట్రోమన్. ఈ కేసులో ఒక హౌస్ని ఎంగేజ్ చేయడానికి, ఒక హౌస్ని డెకరేట్ చేయడానికి ఒక డెకరేటర్ని ఎంగేజ్ చేస్తారు. ఆ హౌస్ని మొత్తం డెకరేట్ చేసిన తర్వాత ఆ డెకరేటర్ ఏం చేస్తాడంటే హౌస్ని లాక్ చేయకుండా అలా వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు. అతని ఇన్అబ్సెన్స్లో ఏమవుతుందంటే ఒక థీఫ్ ఆ హౌస్లోకి ఎంటర్ అయ్యి సమ్ ప్రాపర్టీని దొంగతనం చేస్తాడు. అప్పుడు ఆ వాల్యూని, ఏదైతే ప్రాపర్టీ పోయిందో ఆ వాల్యూని ఆ ఓనర్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఏం చేస్తాడంటే డెకరేటర్ నుండి క్లెయిమ్ చేస్తాడు. అంటే ఒక కేసు డెకరేటర్కి అగెన్స్ట్గా ఫైల్ చేస్తాడు. సో ఇట్ వాజ్ హెల్డ్ దట్ డెకరేటర్ లయబుల్, ఎందుకంటే అతనికి డ్యూటీ ఆఫ్ కేర్ అనేది తనకు ఉంది. సో అక్కడ డెకరేటర్ డ్యూటీ ఆఫ్ కేర్ని ఫెయిల్ అయ్యాడు కాబట్టి the decorator is liable for the negligence. And coming to the second essential element is the duty must be towards the plaintiff. So a duty arises when the law recognizes a relationship between the defendant and the plaintiff and requires the defendant to act in a certain manner towards the plaintiff. It is not sufficient that the defendant owed a duty of care towards the plaintiff, but it must also be established, which is usually determined by the judge. So duty must be towards the plaintiff అంటే ఏంటంటే, ఆ డ్యూటీ ఉండడానికి, ఈ డ్యూటీ అనేది ఎరైజ్ అవ్వడానికి, ఇక్కడ మనం డ్యూటీ ఆఫ్ కేర్ అన్నాము. ఈ డ్యూటీ అనేది ఎలా ఎరైజ్ అవుతుంది అంటే, ప్లెయింటిఫ్కి అండ్ డిఫెండెంట్కి మధ్య ఒక సర్టన్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఉండాలి. అలాంటి రిలేషన్షిప్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే డ్యూటీ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో ఆ రిలేషన్షిప్ ఏంటి అనేది అంటే, ఇట్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్ దట్ డిఫెండెంట్ ఓడ్ ఏ డ్యూటీ ఆఫ్ కేర్ టువర్డ్స్ ద ప్లెయింటిఫ్, బట్ ఇట్ మస్ట్ ఆల్సో బి ఎస్టాబ్లిష్డ్. అది ఆ డ్యూటీ ఆఫ్ కేర్ ఉన్నది అనేది ఎవరు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అంటే జడ్జి ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దీనికి సంబంధించి మనం ఒక కేసులా చూడొచ్చు, డొనాగ్ వర్సెస్ స్టీవెన్సన్ కేస్ 1932. ఇట్ ఈస్ ఏ ల్యాండ్మార్క్ కేస్. అండ్ ఈ కేసులో ఏంటంటే in this case the principle evolved that we each have a duty of care to our neighbor or someone we could reasonably expect to be affected by our acts or omissions. It was held that despite no contract exists between the manufacturer and the person suffering the damage, an action for negligence could succeed since the plaintiff was successful in her claim that she was entitled to a duty of care even though the defective good, that is bottle of ginger beer with a snail, it was brought not by herself but by her friend.
సో ఈ కేసులో ఫ్యాక్ట్, డొనాగ్ వర్సెస్ స్టీవెన్సన్ కేసులో ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటి అంటే, దీంట్లో ప్లెయింటిఫ్ కోసం ఆమె ఫ్రెండ్ ఒక జింజర్ బీర్ బాటిల్ని పర్చేస్ చేస్తాడు. పర్చేస్ చేసిన తర్వాత టంబ్లర్లో పోసుకున్న తర్వాత అది సగం కన్జ్యూమ్ చేసిన తర్వాత మిగతా కంటెంట్ టంబ్లర్లో పోసినప్పుడు ఒక డికంపోజ్డ్ స్నేల్ అనేది ఆ జింజర్ బీర్ బాటిల్లో ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఆవిడ సీరియస్గా ఇల్ అవుతుంది. పోనీ ఆ జింజర్ బీర్ బాటిల్లో స్నేల్ ఉందని చూడటానికి ఇట్ వాజ్ ఎ డార్క్ ఒపెక్ గ్లాస్ అనమాట. నల్లగా ఉన్న ఒక బాటిల్ లాంటిది. కొన్ని డార్క్ ఒపెక్ బాటిల్స్ ఉంటాయి, దాని లోపల కంటెంట్ ఏముంది, ఏ కలర్లో ఉన్నదని కూడా తెలీదు. సో అలాంటి సర్కమస్టాన్స్లో ఏమవుతుంది అంటే ఆవిడ సీరియస్గా ఇల్ అవుతుంది. అండ్ ఈ జింజర్ బీర్ బాటిల్ ఎవరైతే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారో వాళ్ళకి అగెనెస్ట్గా కేసు ఫైల్ చేస్తుంది. సో దాంట్లో ఈ కోర్టు ఏమైనా జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చిందంటే, ఎవ్రీ పర్సన్స్, మనం చేసే యాక్ట్స్ వల్ల కానీ ఒమిషన్స్ వల్ల కానీ ఎవరైతే పర్సన్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతారో వాళ్ళందరి పట్ల కూడాను వీ మస్ట్ హ్యావ్ ఏ డ్యూటీ. మనందరికీ కూడా ఒక డ్యూటీ ఉంటుంది. డిస్పైట్ నో కాంట్రాక్ట్స్ ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అండ్ ద పర్సన్స్ సఫరింగ్ ద డ్యామేజ్. ఇక్కడ ఈ డొనాగ్ కేసులో వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే, డొనాగ్ వర్సెస్ స్టీవెన్సన్ కేసులో వచ్చేటప్పటికి ప్లెయింటిఫ్కి మ్యానుఫ్యాక్చరర్కి మధ్య డైరెక్ట్ కాంట్రాక్ట్ అనేది ఏమీ లేదు. ఆమె ఒక రిటైలర్ నుండి కొనుక్కుంది. మ్యానుఫ్యాక్చరర్ నుండి ఆ జింజర్ బీర్ బాటిల్ వచ్చింది, రిటైలర్ దగ్గర ఉంది. రిటైలర్ దగ్గర నుండి ప్లెయింటిఫ్ కొనుక్కుంది. ప్లెయింటిఫ్ యొక్క ఫ్రెండ్ కొన్నాడు. కానీ ప్లెయింటిఫ్కిను మ్యానుఫ్యాక్చరర్కి మధ్య డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ లేనప్పటికీ కూడాను మన యాక్ట్స్ వల్ల లేదా మన ఒమిషన్స్ వల్ల ఏ పర్సన్ అన్నా కనుక ఎఫెక్ట్ అయినట్లయితే వీఆర్ రీజనబుల్లీ లయబుల్. సో ఇది ఈ కేసులో ఇచ్చిన జడ్జ్మెంటు. అండ్ ద థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ బ్రీచ్ ఆఫ్ డ్యూటీ టు టేక్ కేర్. So it is not enough for a plaintiff to prove that the defendant owed him a duty of care, but he must also establish that the defendant breached his duty to the plaintiff. A defendant breaches such a duty by failing to exercise reasonable care in fulfilling the duty. In other words, the breach of duty of care means that the person who has an existing duty of care should act wisely and not omit or commit any act which he has to do or not to do. So in simple terms it means non-observance of standard of care. సో బ్రీచ్ ఆఫ్ డ్యూటీ టు టేక్ కేర్ అంటే ఏంటి అంటే, ప్లెయింటిఫ్కి డ్యూటీ ఉండటమే కాదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనఫ్ టు ఫర్ ఏ ప్లెయింటిఫ్ టు ప్రూవ్ దాట్ ప్లెయింటిఫ్ ఏమని ప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, కేవలం డిఫెండెంట్కి డ్యూటీ ఉంది అని మాత్రమే ప్రూవ్ చేయటం కాదు, ఆ డ్యూటీని డిఫెండెంట్ బ్రీచ్ చేశాడు అని కూడా ప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే నాన్ అబ్జర్వెన్స్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ కేర్, డిఫెండెంట్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ కేర్ని అబ్జర్వ్ చేయలేదు అని ప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దాన్నే మనం బ్రీచ్ ఆఫ్ డ్యూటీ టు టేక్ కేర్ అంటాం. దీనికి ఇంకొక ఎక్సలెంట్ కేసులా ఉంది. దాన్ని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఢిల్లీ వర్సెస్ శుభాంగవతి, AIR 1966. In this case, the facts are: a very old clock tower situated right in the middle of the heart of Chandni Chowk suddenly collapsed and thereby causing the death of many people. The clock tower was 80 years old, although the normal lifespan of the clock tower should have been 40 to 45 years. The clock tower was under the control of the Municipal Corporation of Delhi and they had a duty of care towards the citizens. So by ignoring to repair the clock tower, they had breached their duty of care towards the public and therefore the Delhi Municipal Corporation is liable. So ఈ కేసులో ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటి అంటే, బ్రీచ్ ఆఫ్ డ్యూటీ టు టేక్ కేర్ అన్నదానికి ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఢిల్లీ వర్సెస్ శుభాంగవతి కేసులో. దీంట్లో ఏంటంటే, చాందినీ చౌక్లో ఒక ఓల్డ్ క్లాక్ టవర్ అనేది ఉంది, అది కొలాప్స్ అయిపోయింది. దానివల్ల చాలామంది పీపుల్ చనిపోయారు. ఆ క్లాక్ టవర్ యొక్క ఏజ్ ఎంత అంటే 80 years, అంటే అది కన్స్ట్రక్ట్ చేసి 80 years అయింది. కానీ నార్మల్ లైఫ్ స్పాన్ వచ్చేటప్పటికి 40 to 45 years మాత్రమే. ఈ క్లాక్ టవర్ అనేది మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఢిల్లీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది.
కానీ ఆ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఢిల్లీ అనేది ఇట్ హ్యాడ్ ఏ డ్యూటీ ఆఫ్ కేర్ టువర్డ్స్ ద సిటిజన్స్. అది ఒకవేళ కొలాప్స్ అవుతుందేమో, దానివల్ల ఏమైనా ఇంజరీస్ జరుగుతాయేమో అని దాని గురించిన డ్యూటీ ఆఫ్ కేర్ తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత అనేది మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఢిల్లీ వాళ్ళది. కానీ దాన్ని ఇగ్నోర్ చేయటం వల్ల, క్లాక్ టవర్ని రిపేర్ చేయించకపోవటం వల్ల దే హ్యాడ్ బ్రీచ్డ్ దేర్ డ్యూటీ ఆఫ్ కేర్ టువర్డ్స్ ద పబ్లిక్. సో ఢిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ negligently it is liable for the death of the person. The fourth essential is actual cause or cause in fact. So in this scenario, the plaintiff who is suing the defendant for negligence has the liability to prove that the defendant's violation of duty was the actual cause of the damage incurred by him. This is often called that but for causation, which means that but for the defendant's action the plaintiff would not have incurred the damages. సో యాక్చువల్ కాజ్ ఆర్ కాజ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ అంటే ఏంటంటే, ప్లెయింటిఫ్ ఎవరైతే డిఫెండెంట్కి ఎగ్నెస్ట్గా సూ చేస్తున్నారో నెగ్లిజెన్స్ గురించి, వాళ్ళు ప్లెయింటిఫ్ ప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏముంటుందంటే డిఫెండెంట్ యొక్క తన డ్యూటీని వయలేట్ చేయటం వల్ల యాక్చువల్ కాజ్ ఏదైతే ఉందో ఆర్ కాజ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో అతని వల్ల మాత్రం జరిగింది అని ప్లెయింటిఫ్ ప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్కి వచ్చేటప్పటికి ప్రాక్సిమేట్ కాజ్. ప్రాక్సిమేట్ కాజ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ లీగల్ కాజ్ ఆర్ ద కాజ్ దట్ ద లా రికగ్నైజెస్ యాజ్ ద ప్రైమరీ కాజ్ ఆఫ్ ద ఇంజరీ. సో a defendant is responsible for those damages that the defendant could have foreseen through his actions. అంటే ఏంటి అంటే ప్రాక్సిమేట్ కాజ్ అంటే లీగల్ కాజ్ అంటే ఏంటంటే, ఏ కాజెస్ని అయితే డిఫెండెంటు తన బ్రీచ్ ఆఫ్ డ్యూటీ అంటే ఒక డ్యూటీని వయలేట్ చేయటం వల్ల ఏ కాన్సిక్వెన్సెస్ జరుగుతాయని ఒక ఆర్డినరీ ప్రూడెంట్ మ్యాన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడో అలాంటి వాటికి మాత్రమే డిఫెండెంట్ లయబుల్. అలా కాకుండా ఇప్పుడు రిమోట్నెస్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ చాప్టర్లో చూసినప్పుడు ఒకటి కాన్సిక్వెన్సెస్ అంటే ఒక యాక్ట్ జరగటం వల్ల కాన్సిక్వెన్సెస్గా ఇంకో యాక్ట్ జరుగుతుంది. అంటే దానికి ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక సైక్లిస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ని చూసాం. అంటే ఒక సైక్లిస్ట్ ఒక పెడెస్టేరియన్ని హిట్ చేయటం వల్ల పెడెస్టేరియన్ చేతిలో ఉన్న బాంబు బ్లాస్ట్ అవుతుంది, పక్కనున్న బిల్డింగ్స్ కొలాప్స్ అవుతాయి. బిల్డింగ్స్ కొలాప్స్ అవటం వల్ల దాంట్లో ఉన్న 25 మెంబర్స్ డెత్ కాజ్ అవుతుంది. ఆ బిల్డింగ్ డ్యామేజ్ అయ్యి కొలాప్స్ అయి పడిపోవటం వల్ల పక్కన ఉన్న కన్స్ట్రక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డ్యామేజ్ అవుతాయి, దానిలో ఉన్న పీపుల్ ఎక్కువ మంది ఇంజ్యూర్ అవుతారు. ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ప్రాక్సిమేట్ కాజ్ కిందకి రావు. అంటే ఇవన్నీ కూడాను సైక్లిస్ట్ ఫోర్సీన్ అయ్యి ఉండడు. ఎవరైనా సైకిల్ మీద వెళ్తూ ఒక పర్సన్ హిట్ చేస్తే దాన్ని ఏమనుకుంటారు, జనరల్గా ఒక పెడెస్టేరియన్ హిట్ చేసినప్పుడు పెడెస్టేరియన్కి మాత్రమే డ్యూటీ అనేది ఉంటుంది. పెడెస్టేరియన్ హిట్ అవుతాడు అనేది మాత్రమే ఆర్డినరీ పర్సన్ కెన్ ఫోర్సీన్. సో ఆర్ అదర్వైజ్ సడన్ బ్రేక్ వేయటం వల్ల వెనక నుండి ఏమైనా వచ్చి హిట్ చేయటం వల్ల ఇంకేమైనా కాన్సిక్వెన్స్ జరిగితే దానికి మాత్రమే, కానీ ఇలా రిమోట్నెస్ ఉన్న డ్యామేజెస్కి మాత్రం, లేకపోతే ఫోర్కాస్ట్ చేయలేని డ్యామేజెస్కి మాత్రం లయబుల్ కాదు అంటారు. అండ్ ద సిక్స్త్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ కాన్సిక్వెన్షియల్ హార్మ్ టు ద ప్లెయింటిఫ్. So proving that the defendant failed to exercise reasonable care is not enough. It should also be proved that failure of the defendant to exercise reasonable care resulted in damage to the plaintiff to whom the defendant owed a duty of care. So consequential harm అంటే ఏంటి అంటే, డిఫెండెంట్ తన డ్యూటీని పెర్ఫామ్ చేయటంలో రీజనబుల్ కేర్ తీసుకోవటంలో ఫెయిల్ అయ్యాడు అని ప్రూవ్ చేయటమే కాకుండా, అతను అలా రీజనబుల్ కేర్ తీసుకోకపోవటం వల్ల ఏ డ్యామేజెస్ అనేవి రిజల్ట్ అయ్యాయి, దానివల్ల జరిగిన డ్యామేజెస్ ఏంటి అనేది ప్లెయింటిఫ్ ప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ద హార్మ్ మే బీ ఫాల్ ఇన్ టు ద ఫాలోయింగ్ కేసెస్. అంటే నెగ్లిజెన్స్ వల్ల జరిగే హార్మ్ ఎలా ఉండొచ్చు అంటే, బాడీలీ హార్మ్, ఇట్ మే బీ బాడీలీ హార్మ్ ఆర్ హార్మ్ టు ద రెప్యుటేషన్, హార్మ్ టు ప్రాపర్టీ, ఫినాన్షియల్ లాస్ ఆర్ మెంటల్ లాస్, ఎక్సెట్రా. So when such damage is proved, the defendant is bound to compensate the plaintiff for the damages occurred. And coming to the another important concept, res ipsa loquitur.
So res ipsa loquitur is a Latin phrase that means the thing speaks for itself. అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. లాటిన్లో ఇది ఒక లాటిన్ ఫ్రేజ్. దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఆ థింగ్ దానికోసం అదే చెప్తుంది. థింగ్ స్పీక్స్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్, దానికోసం అదే మాట్లాడుతుంది అనేది అర్థం. సో ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బీ ఏ టైప్ ఆఫ్ సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ which permits the court to determine that the negligence of the defendant led to an unusual event that subsequently caused injury to the plaintiff. సో రెస్ ఇప్సా లోక్విటర్ అంటే ఏంటంటే అది ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్. సో డిఫెండెంట్ యొక్క డ్యూటీ అనేది రీజనబుల్ కేర్ తీసుకోలేదు తన డ్యూటీలో అని అనడానికి, కోర్టు డిటర్మైన్ చేయటానికి ఇది సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్గా ఏదైతే పనికొస్తుందో దాన్ని రెస్ ఇప్సా లోక్విటర్ అంటారనమాట. To prove that the defendant acted negligently lies upon the plaintiff, but through res ipsa loquitur, if the plaintiff presents certain circumstantial facts, it becomes the burden of the defendant to prove that he was not negligent. సో రెస్ ఇప్సా లోక్విటర్కి మనం బెస్ట్ కేసుగా ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న శుభాంగవతి వర్సెస్ ఢిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కేసుని చెప్పుకోవచ్చు. ఏదైతే క్లాక్ టవర్ కొలాప్స్ అయి పడిపోయిందో ద థింగ్ స్పీక్స్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే క్లాక్ టవర్ పడిపోయింది అంటే సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ ఏంటి? 80 years ఓల్డ్ ఉన్న క్లాక్ టవర్ పడిపోయింది అంటే అదేం చెప్తోంది? 40 years దాటిన తర్వాత అది పడిపోవడానికి ఎప్పటికైనా ఛాన్స్ ఉంది అని ఆ థింగ్ చెప్తోంది. ఆ సర్కమ్స్టాన్సెస్ దాన్ని సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ అంటారు. సో ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద 3 essential requirements for the application of this maxim. రెస్ ఇప్సా లోక్విటర్కి కావాల్సిన ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అంటే 3 essential ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటి అంటే ద థింగ్ కాజింగ్ ద డ్యామేజ్ మస్ట్ బీ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద డిఫెండెంట్ ఆర్ హీ సర్వెంట్స్. ఏదైతే థింగ్ డ్యామేజ్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కేసుని కొరిలేట్ చేసి చూద్దాం. క్లాక్ టవర్ అనేది ఉంది, ఢిల్లీ క్లాక్ టవర్ కేసునే చూసినట్లయితే ఏదైతే థింగ్ ఉందో అది డిఫెండెంట్ కంట్రోల్లో లేదా సర్వెంట్స్ కంట్రోల్లో ఉండాలి. ఇక్కడ ఈ క్లాక్ టవర్ అనేది మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఢిల్లీ కంట్రోల్లో ఉంది. సెకండ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ద యాక్సిడెంట్ మస్ట్ బీ సచ్ యాజ్ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ వితౌట్ నెగ్లిజెన్స్. సో ఆర్డినరీ కోర్స్లో అయ్యి ఉండకూడదు. సపోజ్ క్లాక్ టవర్ ఈరోజే కట్టారు, అది 5 ఏళ్ళకి 10 ఏళ్ళకి పడిపోయి ఉండకూడదు. దాని లైఫ్ స్పాన్ అనేది ఒకటి కౌంట్ చేసి ఉంటారు, క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఉంటారు. మినిమం 40 to 45 years. అది 2 yearsకి 3 yearsకి అనేది పడిపోయి ఉంటే కనుక అది నెగ్లిజెన్స్ కిందకి రాదు. అండ్ ద థర్డ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి దేర్ మస్ట్ బి నో ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ద యాక్చువల్ కాజ్ ఆఫ్ ద యాక్సిడెంట్. సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ అంటే ఏంటంటే యాక్చువల్ కాజ్ అనేది అక్కడ కనపడదు. ఇప్పుడు ఈ ఢిల్లీ క్లాక్ టవర్ పడిపోయిందంటే యాక్చువల్ కాజ్ అనేది మనకు అక్కడ కనపడట్లేదు. యాక్చువల్ దాని లైఫ్ స్పాన్ అయిపోయింది, అది పడిపోయింది, కొలాప్స్ అయిపోయింది, డెత్ కాజ్ అయింది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ ఆర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రెస్ ఇప్సా లోక్విటర్. ద థింగ్ స్పీక్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. And in this slide we can see the defenses which are available for negligence. First one వచ్చేటప్పటికి contributory negligence by the plaintiff. అంటే that means if there is any negligence on the part of the plaintiff and on the part of the defendant, so both are negligently commits any act, the plaintiff and the defendant, then the defendant is not liable for the act. It is based on the maxim volenti non fit injuria. అంటే నథింగ్ బట్ కన్సెంట్ కనుక ఇచ్చినట్లయితే ఒక యాక్ట్ కమిట్ అవటానికి అప్పుడు ఈ నెగ్లిజెన్స్ కింద యాక్షన్ సూ చేయడానికి పర్మిషన్ ఉండదు. సో ద ప్లెయింటిఫ్ ఈజ్ నాట్ ఎంటైటిల్డ్ టు రికవర్ ద డ్యామేజెస్ ఫ్రమ్ ద డిఫెండెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ డిఫెన్స్ వచ్చేటప్పటికి యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్. యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ వర్కింగ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఫోర్సెస్. సో సచ్ యాక్ట్స్ విచ్ ఆర్ కాజ్డ్ బై ద బేసిక్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ నేచర్ కమ్స్ అండర్ దిస్ కేటగిరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ extraordinary high tide, extraordinary rainfall, tsunamis, etc. In such cases the defendant is not liable. And the third one is inevitable accident. So it is also one kind of defense. It means a physically unavoidable accident.
ఇన్ఎవిటబుల్ యాక్సిడెంట్ అంటే ఏంటంటే అది అవాయిడ్ చేయలేని ఒక యాక్సిడెంట్ లాంటిది. దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడొచ్చు, బ్రౌన్ వర్సెస్ కెండల్. ఈ కేసులో ఏంటంటే ద ప్లెయింటిఫ్ అండ్ డిఫెండెంట్ డాగ్స్ వర్ ఫైటింగ్ అండ్ దేర్ ఓనర్స్ అటెంప్టెడ్ టు సెపరేట్ దెమ్. In an effort to do so, the defendant beat the dogs with a stick and accidentally injured the plaintiff severely, injuring him in the eye. The plaintiff brought a suit against the defendant for assault and battery, and it was held that the injury of the plaintiff was a result of an inevitable accident. ఇక్కడ ఇది 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 బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఎవిటబుల్ యాక్సిడెంట్కి. ఈ కేసులో జరిగిన ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటి అంటే, సమ్ ఏ అండ్ బి వాళ్ళిద్దరి డాగ్స్ ఫైట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు దాంట్లో ఒక పర్సన్ ఆ డాగ్స్ని ఆపడానికి గాను స్టిక్తో కొట్టబోయినప్పుడు అది అదర్ పర్సన్ యొక్క ఐకి తగిలి ఐ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ అతని యాక్ట్ అనేది నెగ్లిజెంట్ కాదు, ఇట్ ఈజ్ ఇన్ఎవిటబుల్ యాక్సిడెంట్ కాబట్టి డిఫెండెంట్ లయబుల్ కాదు అని కోర్టు జడ్జ్మెంట్ ఇస్తుంది. అండ్ ద కంక్లూజివ్ పాయింట్స్ ఆర్, నెగ్లిజెన్స్ యాజ్ ఎ టార్ట్ evolved from the English law and accepted by the Indian law as a substantially important tort. So negligence may be of two types, civil and criminal, and each has various repercussions. In order to prove that an act was negligent, it is necessary to prove all the essentials, that is namely duty, breach of duty, damages, and actual and proximate cause, etc. And in this chapter, in this session, we already discussed about the res ipsa loquitur concept also, and also the defenses are also covered. So this is all about negligence.